الصلاة خير من النوم۔ دنیا میں کوئی مرڈرر ہو، کلر ہو، پکڑ جائے، عدالت میں پہنچ جائے، کوئی اچھا وکیل اگر لڑ گیا تو وہ تو چھوٹ جائے گا، مگر عدالت میں جو رجسٹر رکھے ہیں اس میں سب کچھ کہانی لکھی ہوئی ہے کہ کب مارا تھا، کیسے مارا تھا، اور کتنا بڑا مجرم ہے، کیسا وانٹیڈ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، سب رجسٹروں میں چڑھا ہوا ہے۔ مگر قربان جاؤں پروردگار عالم تیری شان کریمی پر، تیری شان رحیمی پر، یہ دنیا کی عدالتیں ہیں جہاں پر مجرم بری ہوتے ہیں، کلر بری ہوتا ہے، گناہگار بری ہوتا ہے، لیکن کیس چڑے رہتے ہیں، جرم لکھے رہتے ہیں۔ یہ رب کی عدالت ہے، جب وہ بخشتا ہے تو گناہ لکھے رہتے ہیں، جرم لکھے ہوئے نہیں رہتے ہیں، جرائم رجسٹروں میں چڑے نہیں رہتے ہیں، بلکہ جہاں پہ گناہ لکھے ہوتے ہیں انہیں کو مٹا کر کے اس کی جگہ پر نیکیاں چڑھا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ، بہت اچھے مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ تو گناہ اب کوئی کہے کہ ہوا ہی کیوں؟ ارے بھیا ہوا کیوں تو الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان ہے، فرشتہ تھوڑی ہے، اس سے گناہ ہو ہی جائے گا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں خیر الخطائین التوابون، گناہ کرنے والے، خطا کرنے والے، سب گناہگاروں میں سب سے بہترین گناہگار وہ بندے ہوتے ہیں کہ گناہ ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں جا کر کے سچے دل سے توبہ کرے۔ گناہ ہو گیا توبہ کر لو، تو مدینے کے سرکار کہتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کی کسی کی سمجھ میں نہ آئے اسے سمجھانے کے لیے پھر آخر میں موت ہے نا۔ تقریریں کتنی ہو رہی ہیں، مقرر ایک سے ایک تقریر چھانٹنے میں لگا ہوئے ہیں کہ اب کون سی کرنا ہے، اب کون سی کرنا ہے، اور پبلک کہہ رہی ہے اب کی جا کے دیکھنا ہے یہ کیسی کر رہے ہیں اور وہ کیسی کر رہے ہیں، اور یہ چلے گئے آپ بہت دنوں سے چل رہا ہے، دیکھو کب تک چلے جی ہے کہ نہیں ہے؟ جی، اصل کام تقریر کرنا نہیں، اصل کام تقریر سننا نہیں، اصل کام پر جلسہ سجا لیا اٹھ کے چلے گئے، اصل یہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو کچھ سمجھ لیا ہے، جو کچھ سیکھ لیا ہے، جو کچھ قرآن کا کسی نے بتا دیا ہے، جو کچھ حدیث مصطفیٰ کسی نے سمجھا دی ہے، تو رب کی بارگاہ میں گر کے یہ توفیق مانگا کرو کہ یا اللہ جنہوں نے بیان کیا ہے انہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما اور ہمیں بھی عمل کی توفیق۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے مفتی صاحب، واہ، عمل ہو گیا تو بارے نیارے ہیں، سبحان اللہ۔ بے شک۔ دیکھو رب جو ہے نا، ہمارا رب وہ کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، مگر وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ بے شک۔ اس نے اپنی شان رحیمی دکھائی تو آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ فرعون اتنا بدتمیز ہو گیا تو اسے مار کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ فرماتا ابھی جس محل میں ہے اس محل کے دروازے پر میرا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شکل میں لکھا ہوا ہے۔ میری شان رحیمی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس محل میں فرعون ہے اس کے گیٹ پر مجھے رحمان الرحیم لکھا گیا ہے۔ میری رحمت گوارا نہیں کر رہی ہے کہ اس محل میں اپنا عذاب بھیج دوں، اپنا عقاب بھیج دوں، وہ رحم کرنے پر آئے تو فرعون کو بخش دے، کیا بات، چھٹی دے دے، اور پکڑنے پہ آئے تو دیکھو کہاں لے جا کے مارا۔ قرآن پڑھی آپ، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب حضرت موسیٰ کو اور آپ کے ساتھ میں جو آپ کی قوم تھی ان کو جب فرعونیوں نے پیچھا لیا تو حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم ایک جگہ جا کے ٹھہر گئے۔ تعداد میں اتنے نہیں ہیں کہ فرعون کا مقابلہ کر سکیں اور راستہ کوئی ہے ہی نہیں کہ بھاگ سکیں، جی سمجھ رہے ہیں؟ اور پیچھے سے کون ہے؟ فرعون اور اس کے لشکری۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے جب دیکھا آمنا سامنا ہو گیا، مقابلے کی طاقت نہیں، بھاگنے کا راستہ نہیں، تو کہنے لگا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ آج مروایا تم نے ہمیں،
آج مارے گئے ہم، پکڑ لیں گے یہ فرعونی، رگیٹ کے رکھ دیں گے، پیس کے رکھ دیں گے۔ دیکھ لیا ہو کتنے تعداد میں، ہم میں نہ لڑنے کی سکت ہے، نہ لڑنے کی طاقت ہے، نہ بھاگنے کا راستہ ہے۔ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ آج ہم پکڑے گئے۔ جی اب دیکھیے یہاں سے حضرت موسیٰ کا پہلا ہی لفظ جو زبان سے نکلا کیا؟ کلا۔ کہاں چکر میں پڑے ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا، ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ ہمیں پکڑ لیں، یہ ہمیں ماریں گے، یہ نوچیں گے ہمیں، یہ پیسیں گے ہمیں، یہ لٹکائیں گے ہمیں، یہ ہم تک آ جائیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ دعویٰ دلیل سنیے، اِنَّا مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے میرے ساتھ میں میرا خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان زندہ باد۔ سیہدین، کوئی چھڑ جا رہا ہے، کچھ ہی پل جا رہا ہے، ابھی وہ تھوڑی بہت دیر میں مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ بے شک یہ یقین ہے کس کا؟ حضرت موسیٰ کا۔ یہ موسیٰ کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین ہے۔ اور ہمارے یقین، گھر میں لگاتار 2 موتیں ہو جائیں، ڈول گیا کہ بابا سے ملو، لگ رہا کچھ کرایا گھر پہ۔ جی کیوں 2 موتیں کہ لگاتار نہیں ہو سکتی؟ کیا 2 لوگ آگے پیچھے نہیں مر سکتے؟ کیا اللہ ایک ساتھ میں 2 کو نہیں اٹھا سکتا؟ 2 موتیں اگر گھر میں ہو جائیں تو ایمان انسان کا ڈول کے رہ جاتا ہے، یقین اس کا متزلزل ہو کے رہ جاتا ہے۔ باباؤں کے اور بچیوں کے چکر میں پڑ کے تعبیر اور کندے کرا رہا ہے کہ کہیں کرا تو نہیں دیا، کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اور حضرت موسیٰ کیسی جگہ پھنسے، آگے سمندر، بھاگ نہیں سکتے، تعداد اتنی کہ لڑ نہیں سکتے، لیکن فرما کیا رہا ہے؟ کلا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ فرعونی ہمیں مارے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اِنَّا مَعِیَ رَبِّی، میرے ساتھ میں میرا رب ہے۔ سیہدین، کچھ ہی چھڑ جا رہے ہیں، کچھ ہی پل جا رہے ہیں، ابھی دیکھو میرا خدا مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ کا یقین جب آخری چرم سیما کو چھو رہا تھا تو رحمت پروردگار عالم مسکرا رہی تھی اور ارشاد فرمایا میرے رب نے، اے موسیٰ کلیم اللہ، کہ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے یہ کب کام آئے گا؟ مارتے کیوں نہیں دریا پہ؟ حضرت موسیٰ نے جب وہ ڈنڈا دریا پہ مارا، ایک راستہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 12 سڑکیں بن کے تیار ہو جاتی ہیں، 12 راستے دریا میں بن کر کے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بھی گزر رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں حضرت موسیٰ کی قوم بھی گزر رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث اعظم مفتی شارع رضا صاحب قبلہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے مفتی صاحب، ماشاءاللہ۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیب جب نیچے کو لٹکتی ہو اس وقت آدمی یقین دکھائے تو یہ یقین نہیں ہے، کیونکہ اس ٹائم تو لٹک رہی ہے نیچے کو، گڈی موٹی رکھی ہے، اور اس وقت آدمی کہہ رہا نہیں میں انشاءاللہ کر جاؤں گا یہ کام، تو تیرا یقین ابھی کہیں اور ہے، اور اگر یقین ہی دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں ہندوستان کی سرزمین پر علم حدیث کی روشنی پھیلانے والے شاہ عبد الحق محدث دہلوی، ان کے باپ کا نام ہے شاہ عبد الرحیم دہلوی، جب جب ربیع الاول آتا پتیلے چڑھاتے، دیگے چڑھاتے، دیگے بنتے، کھانا کھلاتے۔ ایک مرتبہ ربیع الاول آ گیا، پاس میں کچھ نہیں تو بھنے ہوئے چنے ہی رکھ دیے، سبحان اللہ، بھنے ہوئے۔ اگر یقین تھا کہ خلوص ہے، محبت ہے، تیرے جانا پہ قربان ہونے کے جذبے ہیں، چنے رکھ دیے، بھنے ہوئے چنے رکھ دیے، فاتحہ ہو گئی، سب نے دینے بھی چڑھائی ہوگی، پتیلے بھی چڑھائے ہوں گے، مگر سبحان اللہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم رات میں سوتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہے لیکن قسمت جاگ جاتی ہے، رات میں سرکار دو عالم کا دیدار ہوتا ہے، اور کیا دیکھتے ہیں؟ وہی بھنے ہوئے چنے سرکار دو عالم کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور آقا دو عالم مسکرا رہے ہیں دیکھ دیکھ کر کے کیا کہ بات، عبد الرحیم تمہارے بھنے ہوئے چنوں کو ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ واہ واہ۔
माशाअल्लाह। तो अगर इधर का यकीन बोल रहा है तो मामला गड़बड़ है जी। जेबे भारी तो कह रहा है हम, अरे तुम हमें जानते नहीं हो तो हमने क्या, तो तुम क्या कर लोगे? बोले हम पूरे हॉस्पिटल को हाईजैक कर लेंगे। अच्छा, तुम जानो नहीं हो हमें? तो हमने क्या, तुम हो कौन? अरे बोले हम तो डॉक्टरों को मुट्ठी में लिए फिरते हैं अपने। और फिर वही डॉक्टर जब अकेले में ले जाके कह रहे हैं भाई दुआ करो, कुछ हो नहीं रहा मामला, तो इनकी जेबें ढीली पड़ी और अब ये कह रहे हैं कि यार बात तो वही सही थी जो वही बता रहे हैं। जेबें ढीली पड़ गई, दिमाग माउस हो गया, अकेले में ले जाकर के डॉक्टर जिसको हाईजैक करने की बात कर रहे थे वो हॉस्पिटल जिसमें बड़ा नाश था, हॉस्पिटल की हॉस्पिटली एक तरफ को जाती है, डॉक्टरों की डॉक्टरी दम तोड़ रही है और आड़ में ले जाकर के कह रहा है कि भैया पैसा ठीक है बहुत है मगर इसे जेब में रखो तुम अभी, अब दुआ करो थोड़ी, कुछ हो गया तो यहीं से हो सकता है वरना हमारी मेडिसिन हमारी दवाइयां दम तोड़ रही हैं जी। उस वक्त समझ में आता है कि वही अरहमुर राहिमीन है, वही अरहमुल हाकिमीन है, वही रब्बुल आलमीन है। जहाँ पे सारे सहारे टूट जाते हैं, जहाँ पे सब कुछ गुम होके रह जाता है, जहाँ पे बंदे की समझ में नहीं आता है, जहाँ पे भूल भुलैयों में भटक जाता है, जहाँ पे जिंदगी अंधेरे में लाकर के खड़ा कर देती है, वहाँ पर उजाले की किरण अगर कोई निकालता है तो मेरा परवरदिगार आलम है। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। यकीन रखो, थोड़े दिनों की परेशानी अगर आ जाएगी तो कोई वो थोड़ी हो जाएगा। आपने कभी ये सुना है कि ट्रेन जो है वो सुरंग से गुजर रही थी तो मुसाफिर कूद गए? कभी सुना? क्यों नहीं कूदते? हालांकि ट्रेन में तो अंधेरा हो जाता है दिन के वक्त में, मगर कभी आपने न्यूज़पेपर में ये छपता हुआ नहीं देखा होगा ट्रेन सुरंग में घुसी, ट्रेन में अंधेरा हो गया, मुसाफिरों ने छलांगे लगा दी बाहर को, निरे मर गए, निरे कट गए, निरे गिर गए। कभी सुना? क्यों? इसलिए कि रेल में बैठे यात्रियों को, मुसाफिरों को ये यकीन होता है कि वो जो इंजन के पास में ड्राइवर बैठा हुआ है वो ज्यादा देर तक ट्रेन अंधेरे में रहने नहीं देगा, बहुत तेजी से चला रहा है, सुरंग आ गया है, थोड़े से वक्त के लिए आया है, ट्रेन की रफ्तार को देखो, बहुत जल्दी ड्राइवर इस सुरंग से पार कर देगा, फिर उजाला हो जाएगा, फिर रोशनी हो जाएगी। जब एक इंसान को ट्रेन के ड्राइवर पर इतना यकीन हो सकता है कि ट्रेन का ड्राइवर ज्यादा देर तक ट्रेन को इस अंधेरे में नहीं रख सकता, तो जो सारी कायनात को चलाने वाला है, सारी निजामत सारी दुनिया को पालने वाला है, अगर वो मुश्किलें भी डाले तो ये यकीन रखा करो मुश्किलें देने वाला भी वही है, नेमतें खिलाने वाला भी वही है, सुख देने वाला भी वही है, आजमाइश करने वाला भी वही है, इम्तिहान भी वही लेता है, मर्तबे भी वही। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे, वाह। बच गए पुलिस फाइल दी, समझ रहे हैं आप? तो यकीन रखो और इस बात का भी यकीन रखो कि मौत सबको आएगी। मौलवी दिन भर 10 में 20 में 40 में पढ़ रहा है तो हो सकता है जहन से निकल जाए कि हमें नहीं आएगी। अरे भाई हम भी 40 में पढ़ रहे हैं, 10 में बरसियों में जा रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत जहन तो हो जाए कि हम तो पढ़ते रखना, पढ़ते नहीं रहोगे तुम्हारी भी पढ़ी जाएगी, बेशक, हमारे भी होंगे, सबके होंगे। क्यों? कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ए महबूब तुम फरमाओ बेशक वो मौत जिससे तुम भाग रहे हो वो तो तुम्हें मिलनी है, आएगी, है ना? तो चंद रोजा जिंदगी अल्लाह की इताअत और मुस्तफा की सुन्नतों की बहारों में ऐसे गुजारो कि मौत आए तो ये कह सको जाअल हबीब अला फाक़ते ही, मेरा महबूब बड़ा इंतजार करवाने के बाद आया है, मेरा महबूब मेरे पास में आया, इतना इंतजार करवाया है, इतने लम्हे मैंने सब्र किया है तब ये मेरे पास में आया है, इसलिए कि मौत मोमिन के लिए तोहफा भी है, बेशक, और क्या? लेकिन उसी के लिए तोहफा है जो तैयारी में है ना? जिनको उनसे मिलने के लिए बेकरारी होती है तभी तो ऐसी शायरी वजूद में आती है। शेर सुनाए
इजाजत है? इरशाद बताओ। मौत तो आते ही आएगी, कयामत ये है। क्या बात। मौत तो आते ही आएगी, कयामत ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। क्या पता कब को आएगी, मगर दिल में तो खलबली ये है कि जब आएगी तभी तो दीदार होगा उनका। सुभान। एक अल्लाह वाले की मैं जिंदगी पढ़ रहा था, उनकी बीवी ने काम से भेजा, तो जा रहे थे कुछ घर का सामान लेने, रास्ते में मलकुल मौत मिल गए। तो बोले कहाँ जा रहे हो? बोले वो अहलिया ने भेजा, कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। तो बोले मैं मलकुल मौत हूँ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। तो बोले लेने आ रहा हूँ, तो देर किस बात की? अरे जल्दी करो, तुम तो मेरे महबूब से मुलाकात करवाने के लिए आए हो, सोच क्या रहे हो, देर क्या लगा रहे हो? जल्दी से अपना काम करो ताकि मौत का चाक भी कब्र में पहुंचो, सरकार का दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैसले के आला हजरत, अज़मत-ए मुस्तफा, शान-ए मुस्तफा, दीदार-ए मुस्तफा, मुफ्ती शारिफ साहब गिरा। माशाअल्लाह। तो मलकुल मौत, देखिए प्यार भी होता है किसी किसी से। तो मलकुल मौत कहने लगे वो जो घरवाली ने जो कुछ मंगाया वो तो ले जाओ पहले। बोले कौन सी घरवाली, कौन सा घर, कौन सी चीज, कौन सा काम? सबका एक तरफ को, और तुम जिस काम के लिए आए हो जल्दी करो, इसलिए कि मौत की शक्ल में दिखला के तुझे चेहरे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। जब मौत की शक्ल में दोस्त का चेहरा नजर आ जाता है, मौत के पर्दे में जब महबूब का दीदार हो जाता है, तो जिंदगी दुश्वार हो जाती है, बेकरारी इस बात की होती है मौत अपना काम करे और मुझे दीदारे मुस्तफा नसीब। जवाब नहीं है जरा जिंदाबाद। आला हजरत से किसी ने पूछा जी कि हजरत एक मर्तबा आपने ये इरशाद फरमाया था कि मौत के लिए खुशी खुशी से तैयार रहना चाहिए। जी। तो आला हजरत से वो साहब कहने लगे कि हुजूर ये बताएं जो गुनाहगार है वो मौत के लिए कैसे खुशी खुशी तैयार रह सकता है? जी। अरे ये जो मक्के में बवाल हो गया था उसकी वजह यही तो बना था मामला। अमानतदार हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई भी चीज रख के जाओ लेने आ जाओ बिल्कुल वक्त पे दे देते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। कौन? हमारे नबी। कौन कह रहे हैं? वो कह रहे थे मक्के में बहुत ही अच्छे हैं। जी। सच्चे इतने कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। तो एक मर्तबा हमारे आका ने फरमाया कि ये दुनिया की रंगरलियों में मस्त हो जाने वालों, इस जहान के बाद में एक जहान और भी है, इस दुनिया के बाद में एक दुनिया और भी है। वहां पे पहुंचकर यहाँ का सारा लेखा जोखा, सारा बायोडाटा, जितना भी कुछ किया है इसका हिसाब देना होगा वहां पे। जी बेशक। तो खूब तारीफ कर रहे थे, बिखर गए। जी। बोले हैं कौन है? कौन है वो? कौन है वो? हम मिट्टी में सड़ गए, गल गए, हड्डियां गल गई, बिखर गए, पता नहीं। कभी कभी कब्र में देखो तो छोटी छोटी किरचें मिलती हैं। कौन है जो हमें उठा लेगा? कौन है जो इकट्ठा कर लेगा? कौन है जो अपनी अदालत में खींच लेगा हमें? तो अल्लाह ने सूरह यासीन में फरमाया मेरे महबूब इन्हें बताओ जब मैंने तुम्हें पहली बार बनाया था तो क्या तुम्हारा कोई सैंपल था मेरे पास में? कोई नमूना था मेरे पास में? कोई सांचा और ढांचा था मेरे पास में? जब मैं बगैर नमूने के, बगैर सांचे के, बगैर ढांचे के, बगैर सैंपल के तुम्हें पहली बार बनाने पे कादिर हो, कुदरत रखता हो, तो कौन सी ऐसी चीज है जो मेरी कुदरत से टकरा सके? कौन सी ऐसी चीज है जो मेरी ताकत के सामने आ सके? बगैर सैंपल के तो पहली बार बना सकता हो तो कब्रों में गला सड़ा के दोबारा उठा भी। सुभान अल्लाह। बेशक आका है सर, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। तो वो उठाएगा। टोपी कहाँ है? अम्मी से कहिए टोपी सिल दो मेरे लिए। टोपी लाया करो बेटे, टोपी। या वो बैठा हुआ है सामने देखो मांग निकालना है ऐसे करके। टोपी ओढ़ के आया करो जी। इतना बोझ थोड़ी होता है। डीजे में इतनी तेज आवाज होती है तो कानों पे कुछ नहीं रखो।
یہاں پہ ٹوپی میں گرے جا رہے ہو.